Okay, very good afternoon. We are here with complex numbers, the last part of complex numbers, exercise 1.4, and the topic name is cube root of unity. So, the very first thing is, what is unity? Unity is nothing but 1. We have learned this way back when we were in, say, 5th standard, 4th or 5th standard. The reason being, we used to learn units place, tens place, hundreds place, any number. For an example, say 39 or 392. This is the units place. This is the tens place. This is the hundreds place. The number in the units place has to be multiplied by 1. So we always multiply it by 1. Number in the tens place has to be multiplied by 10. And number in the hundreds place has to be multiplied by 100. This was the point where we studied for the first time what do you mean by unit. Unit is nothing but 1. In maths, unit is nothing but 1. So cube root of unity. What are the cube roots of 1? What is the cube root of 1? Rather, what is the cube root of 1? Obviously, everybody has to say cube root of 1 is 1. Cube root of 1 is 1. Well, that is correct. That is correct. But there are two more cube roots of 1, which we are going to study in today's lecture. Cube root of 1 can be found out in another 2 ways. Let us understand how to find out cube root of 1. See, let us suppose that cube root of 1 is equal to x. Let us suppose that cube root of 1 is equal to x. See, till 10th class, the knowledge that we have of mathematics till 10th class, from that knowledge, we can say that cube root of 1 is 1, and that is correct. But once we move on to 11th class and once we study the chapter called as complex numbers, we need to know that there are 2 more roots of cube root of 1. Cube root of 1 will give you 1 along with 2 other answers. Those answers are -1 plus root 3i upon 2 and -1 minus root 3i upon 2. These are also cube roots of 1. Now, how come such big numbers come for this particular question? We are going to study in greater details how we found out these 2 numbers as part of answers. So let us go ahead. We have assumed that cube root of 1 is x. We do not know, as if we do not know the answer, let cube root of 1 be x. So let me write it once again. Let us assume that cube root of 1 is equal to x. We can switch it other way around. X is equal to cube root of 1. X is equal to cube root of 1. Now, in order to remove this cube root, we are supposed to cube both the sides. The way we used to do, for example, if we had root x is equal to 2, how do we find out the value of x? How is the value of x found out? Squaring both sides. Why? Because there is a square root sign. If we come across square root sign, we square both sides. The next step will be squaring both sides. And then we do this thing, squaring root x as well as squaring 2. Square and square root gets cancelled. We find x over here and 2 ka square is 4. This is the way we find the answers. But when it comes to cube root of x, suppose cube root of x is 2. How to find out the value of x? In this case, we need to cube both sides, cubing both sides. You cannot square both sides. Tell me the reason why. Because here it is cube root.
The number 3 present here represents cube root. So cubing both sides, the step would be, this is the way you take cube of a certain number. Total bracket raised to the power exponent 3. Cube and cube root sign would vanish and only x will remain. Whereas 2 cube is nothing but 8. This is how you find the answer. Likewise, if I want to remove this cube root sign, I'll have to cube things. So cubing both sides. Cube and cube root will get cancelled. You will get 1. Now this plus 1, if it is shifted to the left hand side, it will be minus 1. Tell me if there is any doubt. इथपर्यंत काही अडलं असेल तर सांगा. Cube root of 1 is supposed to be found out. Only plus 1 is shifting to the left hand side and we get minus 1. X cube minus 1 equal to 0. Now this 1 can also be written as x cube minus 1 cube equal to 0. 1 cube is nothing but 1. I hope you understand this. 1 cube is nothing but 1 into 1 into 1 happens to be 1. Now we are going to use the formula a cube minus b cube. Formula is a cube minus b cube. Let us use the formula a cube minus b cube. See, we have a cube minus b cube is equal to a minus b into bracket a square plus ab plus b square. This is the formula. A minus b into bracket a square plus ab plus b square. If you do not recollect this formula, mark it up. Learn karo isko. There is no other alternative to this. You have to learn this up. A cube minus b cube is a minus b. Tell me by comparison what is the value of a. A का value क्या आएगा? And what is the value of b? B will be 1 or minus 1. क्या होगा? Again, think it over. 1 होगा कि minus 1 होगा? Some people are uttering minus 1. So I'll end this confusion once and for all. I'll end this confusion once and for all. In place of 3, you find 3. In place of a, you find x. In place of minus sign, you find minus sign. In place of 3, you find 3. What is there in place of b? It is just 1. Minus च्या जागी minus दिसतंय आपल्याला. Why do you say b is minus 1? Comparison करा, comparison. 3 च्या जागी 3 आहे, a च्या जागी x आहे, minus च्या जागी minus आहे, परत 3 च्या जागी 3 आहे, मग b च्या जागी कोण आहे? 1. आपल्याला फक्त b ची किंमत पाहिजे होती, so b ची व्हॅल्यू 1 येणार आहे. क्या करने का, ध्यान से देखो. a क्यूब यानी x क्यूब minus 1 cube equal to 0. I'm going to use this formula right now. Help me out with the formula. क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले? a minus b यानी x minus 1. a minus b यानी x minus 1. a square यानी x square. ab म्हणजे x into 1. b square म्हणजे 1 square. Check. Check. a यानी x, b यानी 1. a minus b यानी x minus 1. x square plus x into 1 plus 1 square. You will get x minus 1. X square plus x plus 1 square is 1 equal to 0. Now you have two options. I don't mean to say options, but you have two things to think over. X minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. Minus 1 will shift to the right hand side. You'll get one value of x, which is 1. X is 1.
how to find out another two values? See, the way we have started, what was our main question? Our main question was to find out the cube root of numbers. Cube root of 1 is 1. This is according to 10th standard knowledge. When you shift on to 11th and you study complex numbers, you will have to say cube root of 1 are three different numbers. The first cube root of 1 is 1. Second is minus 1 plus root 3i by 2. And third is minus 1 minus root 3i by 2. In this long journey, we are trying to search, like we are not trying, we are on the way to find out these two cube roots. ही दोन उत्तर शोधतोय आपण. क्यूब रूट ऑफ 1 चं 1 हे उत्तर 10वी पर्यंतच्या मुलांनी दिलं पाहिजे. 11वीच्या मुलाने क्यूब रूट ऑफ 1 ची 3 उत्तरं दिली पाहिजेत. हे पहिलं, हे दुसरं, हे तिसरं. अशी कुठलीच अनुक्रमणिका नाहीये. तुम्ही ह्याला तिसरं म्हणा, याला दुसरं म्हणा, मला काय फरक पडत नाही. ठीक आहे. 1, 2 and 3. तर ही दोन उत्तरं कशी आली हे आपण शोधण्याचा प्रवास करतोय, म्हणजे प्रयत्न करतोय. तुम्ही बघून घ्या. हे सगळं क्यूब रूट ऑफ 1 आपल्याला माहित नाही असं पकडलं नाही, आपण एक्स पकडलंय. एक्स म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ 1. क्युबिंग बोथ साइड्स केलं म्हणजे क्यूब रूट निघून जाईल. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इकडे आल्यावर मायनस 1. एक्स क्यूब मायनस 1 क्यूब 1 ला लिहिलं 1 चा क्यूब इक्वल टू 0. ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला वापरतो आपण. ए मायनस बी ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट केल्यात. फायनली आपल्याला भेटतंय एक्स मायनस 1 इक्वल टू 0 आणि एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. मायनस 1 इकडे गेल्यावर प्लस 1 येणार. आणि इकडे बघा आता एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. हे कोणत्या प्रकारचं इक्वेशन आहे? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स आता मी कसे काढणार नीट बघा. हे बघा, मी डायरेक्ट फॉर्म्युला टाकला असता, म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 1च्या 3 व्हॅल्यू लिहून दिल्या असत्या, तुम्ही कॉपी केल्या असत्या, जमलं असतं. पण तसं न करता मी या कशा आलं हे दाखवतोय. ही थिअरी पार्ट आहे. हा एक्झामला विचारत नाहीत, पण माहीत असू द्या तुम्हाला. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. नीट बघा. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. Comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. सांगा बरं a ची किंमत काय? तर काय नाही म्हटल्यावर काय? तो a will be 1. b ची किंमत आणि c ची पण किंमत काय येणार? 1. बाय क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला. x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. फॉर्म्युला आठवतोय का? क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला. व्हॅल्यू पुटअप करूया पटापट. x इज इक्वल टू मायनस बी, सगळीकडे 1च टाकायचं, काय विचार करण्याची गरज नाही. प्लस मायनस रूट ऑफ 1 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू 1. ए बी सी सगळेच 1 आहेत, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेमच नाही ते. तर एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस मायनस रूट ऑफ 1चा स्क्वेअर काय येतो 1 मायनस 4 1 जा. आता बघा 1 इंटू 1 किती असलं तरी बनत असणार आहे. 4 1 जा 4, 2 1 जा 2. सिंपल आहे. त्याच्या पुढे बघा एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस मायनस 1 मायनस 4 आन्सर काय येतं मायनस 3. 1 मायनस 4 इज मायनस 3. एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस मायनस. या मायनस 3ला कसं लिहितो नीट बघा. आय स्क्वेअर. हे कसं आलं? मायनस 3 म्हणजे असतं 3 इंटू मायनस 1. मायनस 1 म्हणजे काय असते? आय स्क्वेअर. मायनस 1 म्हणजे आय स्क्वेअर. आतापर्यंत आपण आय स्क्वेअरलाच मायनस 1 टाकायचो. आय स्क्वेअर. आता एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस मायनस आयचा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल. रूट 3 तसंच राहणार. रूट 3 आणि साईडला आय अपॉन 2. एकदा प्लसमध्ये उतरल्या, एकदा मायनसमध्ये उतरल्या. मायनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2. एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 मायनस रूट 3i अपॉन 2. अशा प्रकारे एक्सच्या 3 किमती मिळाल्या आपल्याला. इथे मिळाली 1,
इथे मिळालं -1 प्लस √3i/2 आणि दुसरीकडे मिळालं -1 मायनस √3i/2. तर क्यूब रूट ऑफ 1 ह्या 3 गोष्टी असतात बघा. परत सांगतो त्याच्या पुढचे. थोडक्यात मी आत्ता हे शिकवलंय तुम्हाला की जर का क्यूब रूट ऑफ 1 केलं तुम्हाला 3 उत्तरं भेटतील. प्रथम उत्तर तुमच्या आवडीचं म्हणजे 1, क्यूब रूट ऑफ 1 1च असलं पाहिजे. अजून एक -1 प्लस √3 इंटू i/2 -1 मायनस √3 इंटू i/2. या दोन्ही उत्तरांमध्ये फक्त प्लस आणि मायनसचा फरक आहे, दुसरा काही फरक नाही आहे. त्यातल्या एका उत्तराला आपण आता ह्याच्या पुढचा पार्ट बघा. क्यूब रूट ऑफ 1 आतापर्यंत 1 समजत होतो. 11वीच्या नॉलेजने आपल्याला 2 उत्तरं आली. ह्याच्यातल्या एका पार्टला आता ह्याच्या पुढची स्टोरी बघा. ह्याच्यातल्या एका पार्टला आपण म्हणणार आहोत ओमेगा. हा टाकताना असंच टाकायचा, डब्ल्यू टाकू नका, ओमेगा ओमेगा आणि याला टाका ओमेगाचा स्क्वेअर. एक पार्ट ओमेगा, दुसरा पार्ट असतो ओमेगा स्क्वेअर. आता हे कसं काय आलं की ओमेगा आणि ह्याचा स्क्वेअर हा कसं काय येईल हे पण प्रूव्ह करून दाखवतो की ह्याच्यापासून हा कसा भेटतोय तुम्हाला. ओमेगा म्हणजे हा जर असेल आणि ह्याचा स्क्वेअर केला हा कसा काय भेटतो हे पण बघूया आपण या लेक्चरमध्ये. हे बघा, वी हॅव ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2. आपण आता ओमेगाचा स्क्वेअर करूया. जर इकडं स्क्वेअर केला तर इकडे पण स्क्वेअर करावं लागेल. -1 प्लस √3i/2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू, हे स्क्वेअर दोघांना देऊन टाकायचं वरती पण खाली पण. -1 प्लस, एक मिनिट, -1 प्लस √3i, वरती पण स्क्वेअर टाका, खाली 2चा पण स्क्वेअर टाका. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरायचा. ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे -1चा स्क्वेअर हे झालं ए स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. हा ए आहे आणि हा बी आहे. ए कोण आहे -1, बी कोण आहे √3i प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे √3i त्याचा काय करायचा स्क्वेअर, खाली 2चा स्क्वेअर किती आहे 4. ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर, सिंपल आहे एकदम. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू -1चा स्क्वेअर +1 प्लस मायनस येणार मायनस 2 इंटू √3i काय येणार 2√3i प्लस √3चा स्क्वेअर काय येतो 3 आणि आयचा स्क्वेअर आय स्क्वेअर, खाली येणार 4. -1चा स्क्वेअर +1 प्लस मायनस मायनस 2 1 जा 2, 2 इंटू √3i 2√3i प्लस ॲज इट इज √3चा स्क्वेअर 3, आयचा स्क्वेअर आय स्क्वेअर. इट्स सिम्पल. पुढे ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 - 2√3i 3 इंटू -1 अपॉन 4. प्लस मायनस मायनस अपॉन 4. 1 आणि -3 आन्सर किती येईल 1 - 3 -2. इथं पण -2 आहे, इथं पण -2 आहे. दोन्हीकडचे जर -2 बाहेर काढले, हा जर अख्खा -2 बाहेर आला तर ह्याच्या जागी 1 लिहायचा. हा अख्खा -2 बाहेर आला तर इथं राहतंय फक्त √3i म्हणजे मायनसचं चिन्ह तुम्ही दोन्हीकडनं बाहेर काढताय म्हटल्यावर इथं प्लसच राहणार आहे. तुम्ही हा -2 इथं काढला, याच्या जागी मी लिहिलं 1 कारण तो तुम्ही अख्खा बाहेर काढला. हा जर गायबच केला त्या जागी काय लिहायचं 1. हा -2 सुद्धा बाहेर काढला, हा काढल्यानंतर हा तर राहतोच ना. प्लस साईन कुठून आली, तुम्ही मायनस साईन पण बाहेर काढताय, -2 बाहेर काढताय म्हणून मध्ये काय टाकायची प्लस.
दोन्ही मायनस साईन सहित आले 2. हे मायनस साईन पण आले 2 पण आले म्हणून प्लस लिहायचं मध्ये ते. तर 2 1 जा 2 2 जा 4. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनसचं चिन्ह बाहेर 1 प्लस √3i/2. आता मायनसचं चिन्ह आत टाकून द्या. मायनसचं चिन्ह पहिले 1 ला भेटणार, तो बनणार -1. मायनस प्लस काय असते? मायनस √3i/2. यालाच आपण ओमेगा म्हणत होतो मागाशी. ओमेगा स्क्वेअर, सॉरी, यालाच ओमेगा स्क्वेअर म्हणत होतो मागाशी. ओमेगाच म्हणतो. दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हा ओमेगा होता, -1 प्लस √3i/2. मला काय म्हणायचं आहे की तुम्ही याला जर ओमेगा म्हणताय, ह्याचा जर स्क्वेअर केला तर हा भेटतो. आता राहिली गोष्ट, ह्यालाच ओमेगा का पकडायचं? तसं नका करू, मग याला ओमेगा पकडा. सिंपल आहे. याला पकडा ओमेगा, मग हा बनेल ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर केलं की हा भेटतो, ह्याचा स्क्वेअर केलं की हा भेटतो. सिंपल आहे. कुणाला तरी एकाला ओमेगा पकडायचा, दुसऱ्याला ओमेगा स्क्वेअर पकडायचा. एकदम सोपं काम आहे. एकाला ओमेगा पकडा, एकाला ओमेगा स्क्वेअर पकडा. म्हणजे हे रूट्स आहेत, क्यूब रूट ऑफ 1चे ही 3 उत्तर आहेत. त्या 3 उत्तरांपैकी एक तर 1 आहे. एकाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर मधलं रूट आहे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आहे, त्याला एकाला ओमेगा पकडायचं, दुसऱ्याला ओमेगा स्क्वेअर पकडायचं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आता ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअरच्या प्रॉपर्टीज आहेत, त्या बघा काय आहेत, इथेच सांगतो. तुम्हाला कळालं नक्की, याचा मी स्क्वेअर केला, याचा स्क्वेअर केल्यानंतर ओमेगाचा स्क्वेअर केल्यानंतर काय आलं पाहिजे? हे उत्तर आलं पाहिजे. आलंय बघा, हे एक्झॅक्टली सेम उत्तर आलंय. ओमेगाचा स्क्वेअर केला की -1 √3i/2 भेटणार आहे. आता इथे तुम्हाला याच्या प्रॉपर्टीज शिकायच्यात. प्रॉपर्टीज बघा काय आहेत. ओमेगाचा जर का क्यूब केला ना, मात्र तुम्ही, आता मी स्क्वेअर तर करून दाखवलं तुम्हाला, हे बघा, ओमेगाचा स्क्वेअर करून दाखवलं तुम्हाला मी, पण जर का क्यूब केला तुम्ही तर उत्तर फक्त +1 येतं. म्हणजे परत हे उत्तर येतं. ओमेगा क्यूब केलं की तुम्हाला 1 येणार आहे. हे काय करून बघायची गरज नाही. अजून एक प्रॉपर्टी आहे फक्त, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू 0. ही प्रॉपर्टी मात्र दाखवतो तुम्हाला मी. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर कसं काय 0 येतं? हे बघा, वी हॅव ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 मायनस √3i/2. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 लिहा, प्लस लिहा, ओमेगा लिहा. ओमेगा म्हणजे कोण? -1 प्लस √3i/2. ओमेगा स्क्वेअर लिहा. ओमेगा स्क्वेअर काय? -1 मायनस √3i/2. आता इथे साईन सगळ्या चेंज होणार आहेत. प्लस मायनस काय होणार आहे? हवं तर एक काम करूया आपण, इथे एक स्टेप टाकतो एक्स्ट्रा मी. या 2 ने दोघांना डिवाइड करा. -1/2 प्लस √3/2 आणि इकडे i. इथे पण या 2 ने दोघांना डिवाइड करा. -1/2 मायनस √3/2 इंटू i. आता ओपन करूया ब्रॅकेट आपण. प्लस मायनस काय असतं? मायनस. प्लस प्लस इज प्लस, प्लस मायनस इज मायनस, प्लस मायनस इज मायनस. प्लस √3/2i मायनस √3/2i कॅन्सल. 1 -1/2 -1/2. हे सॉल्व करावं लागेल. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 -1/2 -1/2. दोघांचं डिनॉमिनेटर सेम आहे. काय केलं पाहिजे? एकदाच लिहितो आपण, मग वरती काय येईल? -1 येईल. पण आता ते लिहिणार कसं? जर कन्फ्युजन असेल तर सरळ सरळ एक काम करा, 1 मधनं हाफ मायनस करून टाका. 1 मधनं अर्धा गेला किती राहणार? परत अर्धा राहणार, राईट? देणार हाफ. हाफ मायनस हाफ, आन्सर किती आलं? सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू 0. ठीक आहे. आता जर मी एक नॉर्मल ॲव्हरेज स्टुडंट आहे आणि मला हे सगळं झेपत नाही, तर मला या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात. हे पण सांगतो.
समरी बघायची काय, मला एवढं लक्षात ठेवायचं की क्यूब रूट ऑफ 1 जर असेल, क्यूब रूट ऑफ युनिटी, तर त्याची 3 उत्तर. एक आहे 1, एक आहे -1 प्लस √3i/2, एक आहे -1 मायनस √3i/2. एकाला म्हणायचं ओमेगा, दुसऱ्याला काय म्हणायचं ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर मध्ये काय प्रॉपर्टीज आहेत, ओमेगाचा क्यूब जर केला तर उत्तर काय भेटतं 1. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार 0. आता याच्यापासून अजून फॉर्म्युले तयार होतील. फॉर्म्युले बघा, समजा मी प्लस ओमेगा स्क्वेअर पलीकडे पाठवला, हे पहिले फॉर्म्युले हे करतो मी, बॉक्स करतो. समजा मी प्लस ओमेगा स्क्वेअर पलीकडे पाठवला, काय होईल मायनस ओमेगा स्क्वेअर. मग मला काय भेटलं 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर. हा झाला पहिला फॉर्म्युला. ठीक आहे, एकेकाला पलीकडे पाठवा. आता ओमेगा स्क्वेअरला पलीकडे पाठवल्यानंतर मायनस ओमेगा स्क्वेअरला, आता प्लस ओमेगा जर पलीकडे गेला तर काय येईल मायनस ओमेगा. इथं कोण राहील 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू मायनस ओमेगा. एकेकाला पलीकडे पाठवतो मी, 2 जण इथेच ठेवतोय. आता कोणाला पलीकडे पाठवायचं राहिले, याला झालं पाठवून ना, याला पण झालं मायनस ओमेगा आहे. हा, आता 1 ला पाठवूया. सांगा फॉर्म्युला काय येईल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू -1. समजले तिन्ही फॉर्म्युले. जर मी एक ॲव्हरेज स्टुडंट आहे, मला जास्त काय प्रूफ्स वगैरे काय घेणं देणं नसेल, तर मी हे 3-4 गोष्टी लक्षात ठेवणार. क्यूब रूट ऑफ 1 चे हे 3 आन्सर्स आहेत. 1 -1 प्लस √3i/2, -1 मायनस √3i/2. एकाला आपण ओमेगा म्हणणार, दुसऱ्याला म्हणणार ओमेगा स्क्वेअर. तुम्हाला मी दाखवून दिले की ओमेगाचा स्क्वेअर केल्यानंतर खरंच हे आन्सर येते, ओमेगाचं क्यूब केल्यानंतर आन्सर 1 येतं. आणि हा एक फॉर्म्युला 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू 0. याच्यापासून अजून सब फॉर्म्युले तयार केलेत एकेकाला पलीकडे टाकून. ठीक आहे, ही झाली शॉर्ट समरी जे आपण आतापर्यंत शिकलो याची. आता एकदा थोडंसं रिव्ह्यू बघूया की नेमके आन्सर कसे काढलेत मी. विसरू शकता तुम्ही, हे नाही असं नाही, पहिल्यांदा बघता, हे प्रॅक्टिस केल्याशिवाय करणार नाहीये. क्यूब रूट ऑफ 1चा आन्सर काय येणार आपल्याला माहित नव्हतं, आपण एक्स पकडलं. एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1. क्यूबिंग बोथ साइड्स, कारण क्यूब रूट काढायचं होतं. एक्सचा क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1चा क्यूब. 3 आणि 3 कॅन्सल झाला, 1च जाणार तो. 3 आणि 3 कॅन्सल झाला इथे. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 भेटलं. +1 पलीकडे आल्यावर -1 झाला. आणि 1ला मी लिहिलं 1चं क्यूब इक्वल टू 0. हा सगळा आटापिटा कशासाठी चालू आहे, क्यूब रूट ऑफ 1चे 3 उत्तर येतात. 10वीपर्यंत आपल्याला एकच उत्तर माहीत होतं आणि ते होतं 1. अजून 2 उत्तरं शोधायचीच आपल्याला. ती कशी शोधायची, तर ही मेथड आहे, सिम्पल आहे ही मेथड आहे. आता ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला वापरा. ए मायनस बी ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करायचे, आन्सर काढायचं आहे. -1 इक्वल टू 0. इथं आपल्याला पहिलं रूट भेटलं बघा 1, जे आपल्याला ऑलरेडी माहीत होतं. आता इथून पुढे खराब खेळ चालू होतो की इथं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन भेटतं आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे आपण फॅक्टर्स काढतो. फॅक्टर्स कोणत्या फॉर्म्युल्याने काढतो, क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला, -b प्लस मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac/2 आहे. एबीसीच्या किमती 1 आहेत, टाकून द्या डायरेक्टली. इथं -3 भेटणार आहे. -3 लिहा 3i². -1 प्लस मायनस, हा आय स्क्वेअरचा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल, आय बाहेर निघाला, झाले 2 रूट. -1 प्लस √3i/2, -1 मायनस √3i/2. इतकंच सिम्पल आहे. एकाला म्हणा ओमेगा, दुसऱ्याला म्हणा ओमेगा स्क्वेअर. हे बघा, याला म्हणायचं ओमेगा, याला म्हणायचं ओमेगा स्क्वेअर. हे कसं आलं, याचा स्क्वेअर केला तर हा भेटेल, याचा स्क्वेअर केला तर हा भेटेल. आठवते का, अल्फा स्क्वेअर इक्वल टू बीटा आणि बीटा स्क्वेअर इक्वल टू अल्फा. तुम्हाला ते होतं ना, होतं हे सगळं ऑलरेडी तुम्हाला, फक्त एवढंच की त्याला अल्फा आणि बीटा म्हणायचे. कधी होतं तुम्हाला हे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स आठवतंय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये होतं तुम्हाला 10वीला. ठीक आहे, याच्या प्रॉपर्टीज काय, ओमेगाचा क्यूब केला की 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू 0. संपला विषय. आता याच्यावरची गणितं करूया पटापट. हे तेच दाखवले तुम्हाला मी की ओमेगाचा स्क्वेअर केल्यावर कसं काय हे आन्सर भेटते. ओके, इथं काय केलंय, एकेकाला पलीकडे पाठवलंय, याला पलीकडे पाठवलं, हा प्लसचा इकडे गेल्यावर काय होतो मायनस. हे तुका राहिले इथे. याला तर पलीकडे पाठवलं मधल्याला, तर पहिला आणि शेवटचा राहिला इथं.
आणि जर 1 ला पलीकडे पाठवलं तर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर राहील इथे. सिंपल आहे. एक्सरसाइजचा पहिला क्वेश्चन घेऊया. दाखव इकडे डिशबुक. ओमेगा रेस टू 18. लक्ष द्या एक मिनिट. ओमेगा रेस टू 18 कसं काय करणार बघा. ओमेगा रेस टू 18. आता ओमेगा बद्दल आपल्याला एक गोष्ट माहिती झाली आहे की ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 असतं. आपण काय करायचं माहिती आहे का, ओमेगा रेस टू 18 ला लिहायचं ओमेगा रेस टू 3 होल रेस टू 6, कारण 3 6 काय येतं 18. पट इथं लिहायचं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा रेस टू 18 इज इक्वल टू, हे बघा या ओमेगा क्यूबच्या जागी तुम्ही काय टाकणार 1. 1 रेस टू 6 म्हणजे आन्सर काय आलं 1 असो. 1 रेस टू 6 असो नाही तर 6 करोड असो, आन्सर 1च येणार आहे. एकदम सिंपल आहे. सेकंड क्वेश्चन बघून घ्या. ओमेगा रेस टू 21 तुम्ही करा, मी थर्ड करतो. ओमेगा रेस टू -30. सोपं आहे बघा. काय करायचंय, पहिले 3 आतल्या आय स्क्वेअरचं जे गणित आहे की नाही सेम त्याच्यासारखंच आहे. आय रेस टू पॉवर असायच्या बघा, आपण 2 आत टाकायचो आणि बाहेर लिहायचो काहीतरी. इथे काय कराल तुम्ही ओमेगा रेस टू -30 म्हणजे ओमेगा रेस टू 3 इंटू -10. 3 इंटू -10 काय येतं -30. हे बघा काही झालं तरी इथं 3 लिहायचं आहे तुम्हाला. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय केल्यावर हे आलं पाहिजे. थोडक्यात ह्याला 3 न डिवाइड करा. याला 3 न डिवाइड केल्यानंतर जे आकडा भेटेल ना तो इकडे बाहेर लिहून टाका. इथे लिहायचं बट ओमेगा क्यूब इज 1. omega cube is equal to 1. Therefore, omega raised to -30 will be 1 raised to -10. 1 raised to -10 ला कसं कराल, omega raised to -30. हे बघा पॉवर मायनस असेल तर खाली आल्यावर प्लस होते पॉवर, लक्षात ठेवायचं की -10 खाली आल्यावर +10 होते. वन अपॉन 1/10 असो नाही तर 10,000 करोड असो, 1च येणार. 1 काय पण असू द्या 1च येतं. 1/6 असलं तरी 1, 1/10 असलं तरी 1. आन्सर 1 आलं इथे. हे 5च आहे ना. 3 न डिवाइड करायला ओमेगा रेस टू 3 लिहायचं पहिले. 3 3 जा 9, 5 जा 15, -35. सिंपल आहे. 3 न याला डिवाइड करा ना, बघा ना. ओमेगा क्यूबचं व्हॅल्यू 1 येते. 1 रेस टू -35. आन्सर बघा इथे कसं लिहाल 1 अपॉन 1 रेस टू +35. 1 अपॉन 1 दॅट इज, थोडक्यात ओमेगा रेस टू काय पण टाका, आन्सर काय येणार आहे काय पण म्हणजे 3 न डिवाइड झालं तर 3 न डिवाइड झालं तरच, नाहीतर मग ओमेगा मध्ये पण आन्सर येऊ शकतं. ते समजा इथे 104 असतं तर 3 न डिवाइड झालंच नसतं, मग प्रॉब्लेम आला असता. इथे दिलेलंच नाही असं काय एक्झाम्पल. त्याला पाहिजे असेल तर घेऊया आपण एक एक्झाम्पल. आपणच घेऊया एक्झाम्पल. चला एखादा समजा ओमेगा रेस टू 10 दिलंय, समजा ओमेगा रेस टू 10. आता हे 3च्या टेबलमध्ये येत नाही. ओमेगा रेस टू 10 ला कसं लिहा माहिती आहे का, ओमेगा रेस टू 9 इंटू ओमेगा. सिंपल आहे. इथं काय नाही म्हणल्यावर काय असतं, हा 9 + 1 काय होतं 10. याला ती स्कीम लावायची आपण इकडे. ओमेगा रेस टू 10 इज इक्वल टू ओमेगा 3 होल रेस टू 3 इंटू ओमेगा, बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा रेस टू 10 काय येईल बघा, ओमेगा क्यूबच्या जागी टाका 1
ओमेगा क्यूब म्हणजे 1 असतं ना, याच्या जागी 1 लिहिलं. वरचा क्यूब तसाच, 1चा क्यूब 1च. 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा. ओमेगा रेज टू 10 इज नथिंग बट ओमेगा. हे आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं नाहीये, मुद्दाम दिलं एक एक्झाम्पल मध्ये, तुमची गडबड नको व्हायला. नेहमी 3 ने डिवाइड होईल. त्या नोट्स पाठवतो सगळ्या मी. क्वेश्चन नंबर 2 घ्या. प्रूव्ह दॅट आहे. सगळ्यात पहिला प्रश्न, 2 मायनस ओमेगा 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 7. टू मायनस ओमेगा इंटू 2 मायनस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू 7. आता LHS ला तुम्हाला हे सगळं दिलंय, RHS ला 7 आणायचंय. कसं काढणार आहात? इझी. पहिले LHS लिहून घ्या. सरळ सरळ हे दोन्ही ब्रॅकेट्स मल्टिप्लाय करून घ्या. हा 2 पहिले खाली घ्या, हे अख्खं ब्रॅकेट इथं टाकून द्या. हा मायनस ओमेगा खाली घ्या, हे अख्खं ब्रॅकेट टाकून द्या. 2 इंटू 2 4, 2 इंटू ओमेगा स्क्वेअर 2 ओमेगा स्क्वेअर, मायनस ओमेगा इंटू 2 मायनस 2 ओमेगा, मायनस मायनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा क्यूब. चेक. 2 2 जा 4, 2 इंटू ओमेगा स्क्वेअर 2 ओमेगा स्क्वेअर, मायनस साईन तसंच, मायनस ओमेगा इंटू 2 मायनस 2 ओमेगा, मायनस मायनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूबची किंमत किती आहे? 1. इथं 1 टाकलं बघा आपण. फोर प्लस 1 5, मायनस 2 ओमेगा स्क्वेअर मायनस 2 ओमेगा. आता याच्या पुढे सुटणार नाहीये जोपर्यंत आपण प्रॉपर्टीज वापरत नाही. कुठल्या प्रॉपर्टीज दाखवतो बघा, या सगळ्या प्रॉपर्टीज. हे पाठ करायचं का? तर पाठ करायची गरज नाही, तुम्ही चालू चालू मध्ये बनवू शकता. दाखवतो तुम्हाला कसं बनवायचं. इथे -2 कॉमन काढा दोघांकडनं. -2 जर बाहेर निघाला तर आत काय राहील सांगा? ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा. चेक. दोन्हीकडनं -2 बाहेर काढला येते, मायनस साईन सहित बाहेर आला येतो, म्हणजे मध्ये काय येणार? प्लस साईन. हा जर -2 इकडे आला तिथे कोण राहिला? ओमेगा स्क्वेअर. आणि इकडे पण जर -2 हा इकडे आला तिकडे काय राहिला? ओमेगा. आता तुम्ही इथे एक लिहायचं, वी हॅव 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू काय असतं? 0. हे बघा, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा म्हणजे हा पार्ट आहे, बरोबर आहे. हा +1 पलीकडे टाका, काय येईल? -1. तुम्हाला मिळेल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर किंवा ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा. याची किंमत शोधायची तुम्ही थोडक्यात. याची किंमत प्रश्नामध्ये एक सिच्युएशन येईल, त्याची किंमत या फॉर्म्युल्यानुसार शोधायची. इथं जे दिसतंय ते इथं ठेवायचं एका बाजूला, पलीकडे जे एक्स्ट्रा आहे ते पलीकडे पाठवायचं. तुम्हाला फक्त ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगाच पाहिजे लेफ्ट हँड साईडला, ते ठेवायचं इथे. +1 ला पलीकडे पाठवल्यावर काय येईल? -1. आता काय येईल बघा इथे, LHS इज इक्वल टू 5 मायनस 2 इंटू ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगाच्या जागी आपण काय टाकणार? -1. हे बघा, या दोघांच्या जागी आपण ऍडिशनचं काय टाकणार ते? -1. याची किंमत शोधली आपण आणि ती किंमत आपल्याला मिळाली -1. -2 तसाच आहे, याच्या जागी हा 1 इकडे गेल्यावर -1 आलं, -1. मायनस मायनस प्लस,
आलं 7. सिंपल आहे, फक्त अडकणार कुठं माहिती आहे का? इकडंच. हे तुम्हाला समजलं ना की संपला विषय. कारण ओमेगा क्यूबला 1 टाकण्या इतपत आपण हुशार आहोत. अडचण बघते ते अशा टाइमला की ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा वगैरे. मग तो फॉर्म्युला इथं तयार करायचा तुम्ही. जे पाहिजे ते इथं ठेवा, जे पाहिजे ते या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा, बाकीचं पलीकडे पाठवा. जे पलीकडे पाठवाल ते त्या जागी टाकून द्या. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा -1. सिंपल. पुढं. 64 उत्तर आलं पाहिजे. आता एक गोष्ट तर एकदम ठरलेली आहे की 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर होल रेज टू 6 असा अंदाज लावू शकतो आपण की या सगळ्याच्या जागी आपला 2 आलं पाहिजे. 2 रेज टू 6 करून बघूया आपण. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. हे बघा, हे 2 इंटू 2 इंटू 2 काय येतं? 8. हे पण काय येतं? 8 इंटू 8 काय येतं? सीईटीचे एमसीक्यू असेच तयार होतात. तुम्हाला असं काहीतरी इक्वेशन देतील आणि तुम्हाला विचारतील टेल अस द व्हॅल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा मायनस ओमेगा. पोराला काय वाटतं? प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. कुठली प्रिंटिंग मिस्टेक? सगळ्यांनी काय लर्न केलं असतं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर. आन्सर काय? 0. आणि ऑप्शनमध्ये 0 पण दिलेला असतो. तुम्हाला समजतंय? फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही प्लस लर्न केलंय, क्वेश्चनमध्ये काय दिलेलं आहे ते? मायनस. तुम्हाला असं वाटतं की पुढच्याची प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. पुढचा तुमच्यापेक्षा शहाणा असतो, तो उगाच नाही क्वेश्चन टाकत. आन्सर ऑप्शन 0 दिसतो तुम्हाला, तुम्ही टाकून येता आन्सर रॉंग. थोडं सतर्क राहा, असं नाही करायचंय. जे आहे ते फॉर्म्युला बघा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर. हे कसा अंदाज लावला मी? इथे असा कोणता नंबर येईल की ज्याची पॉवर 6 केल्यावर 64 आन्सर येईल. ठीक आहे, तर मग तो 2च आहे. 2 रेज टू 6 केलं की 64 येतं. 2 रेज टू 5 केलं की 32 येतं. 2 रेज टू 10 केलं की 1024 येतं. 2 रेज टू 10 लक्षात ठेवा. अशा 2-4 गोष्टी मी लक्षात ठेवल्या आहेत, तुम्ही लक्षात ठेवत चला. LHS is equal to 1 plus omega minus omega square whole raised to 6. We have 1 plus omega square equal to काय? 0. आता आपण काय करणार आहोत? आपण यांची व्हॅल्यू इथे तयार करणार आहोत. आता अख्ख्यांची तर व्हॅल्यू होणार नाहीये. याच्याकडे बघा आणि हे अख्खं बघा. मला सांगा कोणत्या 2 गोष्टी सेम दिसतायत तुम्हाला? कोणत्या 2 गोष्टी ज्या सेम दिसतायत? 1 प्लस ओमेगा दिसतंय. प्रश्नामध्ये पण आहे, इथं पण आहे 1 प्लस ओमेगा. ते 1 प्लस ओमेगाची किंमत शोधूया आपण. हा प्लस ओमेगा स्क्वेअर पलीकडे पाठवा. तुम्हाला मिळेल 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इकडे आल्यावर काय येईल? मायनस ओमेगा स्क्वेअर. LHS इज इक्वल टू या 1 प्लस ओमेगाच्या जागी हे बघा, या 1 प्लस ओमेगाची किंमत मी शोधली मित्रांनो. कशी शोधली? त्याला इथंच ठेवला, त्याला पलीकडे पाठवला. काय भेटली किंमत मला? मायनस ओमेगा स्क्वेअर. इथं मी काय टाकणार याच्या जागी? मायनस ओमेगा स्क्वेअर. समजतंय का? आणि पुढचा मायनस ओमेगा स्क्वेअर होल रेज टू 6. चेक. 1 प्लस ओमेगा इथं पण होता, फॉर्म्युल्यामध्ये पण होता. त्याची किंमत शोधण्यासाठी काय करायचं? त्याला एकाच जागी ठेवायचं, बाकीचे सगळे पलीकडे टाकायचे. प्लस ओमेगा स्क्वेअर इकडे गेल्यावर मायनस ओमेगा स्क्वेअर. तर 1 प्लस ओमेगाची किंमत मिळाली मायनस ओमेगा स्क्वेअर. त्याच्या जागी टाकली मायनस ओमेगा स्क्वेअर. मायनस ओमेगा स्क्वेअर किती वेळा आलं हे? 2 वेळा. -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वेअर. -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वेअर. चेक. ठीक आहे. LHS इज इक्वल टू -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वेअर होल रेज टू 6. ती स्टेप परत लिहिली मी तुम्हाला दिसावं म्हणून. सॉल्व कसं करायचं बघा. आता ही पॉवर 6 आहे ना, ही सगळ्यांना जाणार आतमधल्या, म्हणजे -2च्या डोक्यावर पण 6 जाणार इंटू ओमेगा स्क्वेअरच्या डोक्यावर पण 6 जाणार.
आता LHS इज इक्वल टू -2च्या डोक्यावर 6, उत्तर आलं पाहिजे +64. कसं काय आलं उत्तर आहे +64? तर बघा, -2⁻6 म्हणजे काय असतं? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. मायनस मायनस काय येणार? प्लस. इकडचा मायनस मायनस काय येणार? प्लस. मायनस मायनस फायनली प्लसच येणार आहे सगळ्यांचं उत्तर. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64. सिंपल आहे. 60. तुम्ही हवं तर 2 2 मल्टिप्लाय करत बसा. -2 इंटू -2 +4 +4 +4 4 4 जा 16 4 जा 64. आता ह्याला काय करायचं? ओमेगा रेस टू 12 लिहायचं. 2 इंटू 6 काय येतं? 12. LHS इज इक्वल 12 ला कसं लिहाल? ओमेगा क्यूब होल रेस टू 4. आपलं ठरलेलं आहे की कुठल्याही नंबरला ओमेगा रेस टू पॉवर 3 मध्ये टाकायचं आणि मग त्याच्यावर पॉवर टाकून द्यायची. 64. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है. 1/4 तो 1 ही होता है. सिंपल. इफ यू आस्क मी व्हाट इज सीईटी, तो सीईटी का एक ही रूल है, आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस 10 बार कर लो. 10 बार इन द सेंस 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर लो एवरी क्वेश्चन. ज्यादातर क्वेश्चन सीईटी के सॉल्व एग्जाम्पल में से पडते. सॉल्व एग्जाम्पल कोणी करायला मागतच नाही. सिंपल आहे. सॉल्व एक्झाम्पल मधूनच प्रश्न पडतात मोस्टली. तुम्ही पाहाल सीईटीचे तर मला ते करून जाणं गरजेचं आहे. इव्हन फिजिक्स केमिस्ट्री सगळंच सांगतोय तुम्हाला. मॅथ्स असेल, फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल. एक 10% पार्ट इकडचा तिकडचा असतो, तो प्रत्येक एक्झामला असतो, ती कॉम्प्लेक्सिटी वाढवण्यासाठी. तो निग्लेक्ट केला तर बाकी सगळं अचिवेबल आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉलेज भेटेपर्यंत तुमचं काम होऊ शकतं. 448. टेक वन मोर सम विल कम. बाकी काय होणं शक्य नाही आहे. टाइम कमी आहे. स्टार्ट रायटिंग. शिकलो आप. इथून लिहायला स्टार्ट करा.